네, 그렇다면 최정무 대표님에 대해서 좀 안내 좀 해주세요. 우리 최정무 대표님께서는요, 네. 특히 아까 시연까지 해주시겠다고 하니까요. 정말 기대됩니다. 그렇습니다. 여러분 쉽게 생각하시면 이렇게 생각하시면 돼요. 예전에 알파고가 우리나라 최고의 바둑을 이겼잖아요. 네. 그런 살아있는 아날로그 알파 고등학교가 아니라 알파고라고 네. 생각하실 정도로 두뇌 다 석화 계시다 생각하시면 되겠습니다. 자, 융합기술과 비즈 오토 플랫폼의 대가입니다. 대한민국 최고의 최정무 대표님께 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 오늘 국내뿐만 아니라 해외에서 많은 분들이 지금 온라인으로 시청을 하고 계신데, 지금 김영준 회장님께서 3시간 동안 아주 귀한 말씀을 해주셨습니다. 제가 강의 들어가기 전에 앞서서 한 가지 소개드릴 게 하나 있어요. 이게 뭐냐면, 이제 아까 김영준 회장님 강의하실 때 그 데이터 헤븐에 대한 말씀을 하셨어요. 이 데이터 헤븐의 그 표지에 보면 데이터 혁명을 실현하는 기술이라고 되어 있어요. 그리고 이제 뒤를 보시게 되면 21세기 인류 문명의 발명 중에서 가장 위대한 기술이 오토 XML이 될 것이다. 오토 XML 기술은 사람과 사람이 주고받던 정보를 사람과 기계, 기계와 기계가 양방향으로 교환 가능하게 하여 강인공지능으로 가는 핵심 기술이다. 이렇게 말씀드렸어요. 여기서 키워드가 뭐냐면 인류 문명, 21세기 인류 문명의 발명 중에서 가장 위대한 기술이다 하는 겁니다. 제가 객관적으로 볼 때도 충분히 21세기 인류 문명 발명 중에서 가장 위대한 기술이라고 인정할 수 있을 것 같습니다. 두 번째 키워드는 뭐냐면 인공지능으로 가는 핵심 기술이답니다. 결국 오늘 모든 발표의 종착지는 AI, 인공지능인 것입니다. 오늘 귀한 아주 그 기술을 저희가 이제 소개받았는데요. 저희가 2019년 9월 17일 날 서울에서 오토 XML 컨퍼런스를 한 적이 있어요. 1년 지금 한 3개월 전입니다. 그때는 이제 오토 XML을 국내에서 이제 세상에 알리는 그런 컨퍼런스였어요. 근데 그때는 뭐가 없었냐면, 이 블록체인 상에서의 오토 XML 기술을 적용한 어떤 결과물이 없는 상태에서 순수한 오토 XML 기술만을 소개드렸던 자리입니다. 그로부터 1년 3개월이 지난 지금 오늘은 그때 오토 XML을 소개한 거하고는 또 다른 의미가 있어요. 이게 뭐냐면 오토 XML을 블록체인 기반의 그 기술을 접목을 시켜서 결과물을 만들고 그 결과물을 세상에 또 소개하는 그런 자리가 되는 겁니다. 메타데이터를 생성하는 기술, 그거는 어떤 의미를 가지고 있냐면 온 세상의 데이터를 다 뭡니까? 한 곳으로 모을 수 있다는 그런 의미를 가지고 있어요. 그것이 오토 XML이 그것이 세계 최초의 기술로 지금 세상에 알려지고 있는 거거든요. 그러면 오늘 제가 말씀드릴 것은 뭐냐면 그 오토 XML 기술을 블록체인 기반에 접목을 시켜서 만들어진 플랫폼을 소개하는 자리입니다. 그 플랫폼 또한 세계 최초의 스마트 컨트랙을 완성시킨 결과물이다, 이렇게 생각하시면 되겠어요. 그러니까 세계 최초의 메타데이터를 생성하는 오토 XML 기술을 융합을 해서 블록체인 기반에 적용을 하여 어떤 결과물을 만들었는데 그것이 오늘 발표되는 비즈 오토 플랫폼이라는 겁니다. 제가 슬라이드 보면서 한번 설명을 드리기 전에 그 3분짜리 동영상을 한번 보여드리고 진행하도록 하겠습니다.
AutoXML, the technology that will ignite the fourth industrial revolution. 3Ksoft has solved all the problems that have been in the way of practical use, such as blockchain problems, transaction processing speed, personal information protection, data exchange standards, etc., through a perfect technology called AutoXML. AutoXML creates not only structured data, but also metadata that can quickly and easily contain unstructured data. This makes it possible to build a decentralized distributed database on the blockchain. AutoXML is easy for users to use on all platforms and devices. AutoXML equips with a strong security system which provides technologies for encryption, decryption, and de-identification of specific data, and it will be crucial in the financial field as well. AutoXML opens a new paradigm as a key to the blockchain world. World-changing blockchain platform, BizAuto Mainnet. AutoXML technology applied BizAuto solved the speed and security problems of existing cryptocurrencies and became the world's first commercialized blockchain-based smart contract cryptocurrency. AutoXML is optimized for smart contract. BizAuto uses DPoS consensus algorithm, which can handle a lot of transactions faster compared to other protocols. BizAuto is fully secured cryptocurrency based on AutoXML. BizAuto DID manages clients' identification information securely through DApp. BizAuto is gradually expanding the smart contract DApp in all industries. As a third-generation cryptocurrency, BizAuto will faithfully fulfill the role as a payment method for smart contract. The birth of BizAuto, which is innate with AutoXML, can be a game changer in the industry. The convergence of AutoXML and BizAuto created the world's best security system, which solves the transaction speed and hacking matters that have prevented the commercialization of blockchain. The convergence of AutoXML and BizAuto enables the world's first blockchain-based smart contract, which will expand infinitely. Through this process, BizAuto will become a solid payment method of the blockchain platform. BizAuto provides convenience and security, and it will grow together with all the members through the construction of big data and the implementation of AI by expanding the application of blockchain-based smart contract DApp to all the industries around the world. BizAuto will be the leading fourth industrial revolution through blockchain convergence. The frontier of blockchain smart contracts that change the world. Welcome to the world of AutoXML and BizAuto Mainnet. 네, 3분짜리 동영상이지만 굉장히 그 함축적인 내용이 다 들어있는 그 동영상입니다. 지금부터 제가 이제 비즈오토 플랫폼에 대해서 좀 더 구체적으로 이제 설명을 드릴 건데요. 이 위에 상단에 보시면 오토 XML과 비즈오토 메인넷의 융합이라고 이렇게 써 있습니다. 아시다시피 오토 XML은 3K 소프트의 김영우 회장님께서 20여 년에 걸쳐서 개발하신 혁신적인 기술이죠. 비즈오토 메인넷은 아멕스지에서 개발한 독자 기술로 개발한 그 메인넷입니다. 이 두 개의 기술이 융합이 돼서 새롭게 탄생한 것이 바로 비즈오토 플랫폼입니다. 이 비즈오토 플랫폼의
의미를 좀 더 이제 말씀을 드린다 하면은 4차 산업혁명의 시작을 알리는 그런 하나의 그 발화점이라 그럴까요? 그런 의미를 갖는다 보시면 되겠어요. 왜냐면 많은 분이 아시다시피 블록체인이 나온 지가 10년이 됐고요. 많은 분들이 강단에서 블록체인 강의를 하고 또 기업에서 많은 분들이 연구를 하고 또 연구소에서 이제 연구를 하고 뭐 각 전 산업 분야에서 그 블록체인을 갖다가 어떻게 하면 효용성 있게 쓸 수 있을까 그런 부단한 노력들을 오랜 기간 해왔습니다. 그 결과 블록체인은 절대적으로 필요한 것이고 가야 되는 방향은 어떻게 가야 된다는 것까지는 다 지금 청사진이 나와 있어요. 그렇지만 그것을 실질적인 구현하는 데는 한계가 있는 겁니다. 한계. 오랜 기간 동안 그 기술의 한계를 극복하지 못하고 정체된 시간이 꽤 길었죠. 그 정체된 기술의 한계를 뛰어넘어서 이 블록체인을 갖다 실질적인 어떤 실용할 수 있는 그런 솔루션을 만들어서 오늘 보여드리는 그런 시간이 되는 겁니다. 어떻게 보면은 굉장히 역사적인 순간이라고도 표현할 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 1903년도에 라이트 형제가 동력으로 움직이는 비행기를 세상에 선보였거든요. 그래서 100년 세월이 흘러가 지금은 뭐 달나라까지 가는 로켓가 만들어지고 우리가 일상에서 비행기를 타고 왔다 갔다 하고 있어요. 그 라이트 형제의 그 시도가 없었다면은 오늘날의 비행기가 없었을 수도 있는 거죠, 그렇죠? 그와 빗대서 생각할 수 있을 정도의 오늘 그런 순간의 날이다. 저는 자신 있게 말씀드리고 싶습니다. 오늘 이제 남은 시간, 짧은 시간이지만 이 핵심적인 내용을 만일에 각 기업에서 또 정부기관에서 또 IT 분야에 그 어떤 기라성 같은 그런 분들이 오늘 이 내용을 들으신다면 그리고 듣고 이해하신다면 아마 그분들은 놀라움을 금치 못할 것이라 생각이 듭니다. 아까 김영근 회장님이 3시간 동안에 오토엑스엠을 소개해 드렸지만 일반인들은 사실은 그 가치를 많이 못 느낄 수 있어요. 그렇지만 IT 업계에 종사하시는 분들은 그 내용의 깊이나 폭을 알 수 있죠. 진짜 위대한 발명을 하셨구나라고 충분히 인지할 수 있는 그런 기술입니다. 근데 그 기술을 가지고 실질적으로 활용할 수 있는 새로운 세계를 제가 소개를 드리는 시간입니다. 개요 구성 정책 시연의 순으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 우선은 그 비즈오토 플랫폼의 전체적인 개념도를 한번 설명을 드리면요. 당연히 오토 XML이 기본이죠. 왜냐면 오토 XML 기술이 없다면 이 비즈오토 플랫폼이 그렇게 위대하고 훌륭한 어떤 4차 산업의 시발점의 그 어떤 그 촉진제가 되는 그런 솔루션일 수는 없어요. 오토 XML이 있기 때문이죠. 자, 오토 XML은 한마디로 정형 비정형 데이터. 저기 정형 비정형이지만 저걸 그냥 다른 말로 표현하면 세상의 모든 데이터입니다. 세상의 모든 데이터. 세상의 모든 데이터를 너무나 쉽고 빠르게 메타데이터를 만들어낸다는 거죠. 이 메타데이터는 아까 충분히 강의 들으셨겠지만 체계적으로 수집된 자료를 체계적으로 분류해서 저장할 수 있고요. 검색할 때 그 저장된 데이터를 조건 검색을 빠르게 해낼 수 있는 그런 획기적인 기술이에요. 아까 금속 활자가 없던 시절에 손으로 책을 만드는 것이 금속 활자가 나와서 그냥 책을 막 찍어내는 그런 원리와 같은 그게 메타데이터를 생성하는 기술입니다. 자, 오토 XML을 근간으로 해서 이 블록체인 세계에 이제 접목을 시키게 되는데 우선은 기본적으로
기본적으로 이 비즈오토 메인넷, 왜 결제 수단으로서의 무언가가 필요합니다. 같이 바늘과 실과 같이 따라가는 거죠. 블록체인 세계에서. 그래서 비즈오토 메인넷이 저희가 아마엑스에서 개발을 했습니다. 그리고 플랫폼 안에는 뭐가 들어있냐면 DID 인증 기능이 들어있어요. DID 인증, 신원 인증, 탈중앙화된 신원 인증 기능이 들어있고, 그 인증을 거치고 들어가면은 거기에 비자 몰이 들어있어요. 이게 비자 플랫폼의 기본 구성입니다. 기본 구성. 그러면 비자 플랫폼의 기본 구성, 비즈오토 메인넷, 그 다음 DID 인증, 그 다음 비자몰. 이것이 서로 상호작용을 하게 되는데, 그 상호작용의 결과가 바로 뭐냐면 스마트 컨트랙입니다. 스마트 컨트랙입니다. 스마트 컨트랙을 한다는 얘기는 블록체인상에서 많은 데이터가 생성이 된다는 거야. 그 스마트 컨트랙을 진행하는 과정이 바로 저 오토엑스엠의 기술에 의해서 만들어진 메타데이터가 활용이 되는 거죠. 근데 그 메타데이터 안에는 정형, 비정형, 이 세상의 모든 데이터가 들어있는 거죠. 그 데이터를 오토엑스엠을 통해서 블록체인 세계로 가져와서 스마트 컨트랙을 하게 되는 거죠. 이 안에서 그 스마트 컨트랙의 주체는 바로 비자몰입니다. 비자몰입니다. 하나의 독립된 DApp이죠. W3C에서 300여 가지의 그 표준을 갖다가 제정을 했어요. XML로 활용할 수 있는 300여 개의 표준 제정했는데 그 기본적인 표준을 갖다 기본으로 하는 겁니다. 그 기본으로 해서 스마트 컨트랙을 하게 되죠. 그러면 거기에 관련된 모든 데이터가 블록체인에 쌓이겠죠. 그리고 그것이 결국은 뭐가 됩니까? 바로 빅데이터가 되는 겁니다. 빅데이터는 중앙 서버 환경에서도, 클라우드 서버 환경에서도 구축할 수 있지만 이렇게 블록체인 상에서도 빅데이터를 구축할 수 있다는 겁니다. 말은 할 수 있지만 실제로 할 수 있는 상황이 아닌 거죠. 현존하는 기술을 가지고. 그러나 오토엑스멜이 있기 때문에 스마트 컨트랙을 완성하고 빅데이터를 구축하고 그리고 AI 서비스까지 연동을 할 수 있는 겁니다. 그래서 우리는 보통 블록체인 세계에서 쓰는 용어들이 있죠. 블록체인의 실용화, 가상자산의 상용화. 많은 학자들이 이것을 갈구하고 있어요. 원하고 있어요. 그러나 그동안은 실현할 수 없었던 것이죠. 그러나 이번에 저희가 이 플랫폼을 출시하면서 블록체인의 실용화가 가능해지고 가상자산의 상용화가 가능해졌다. 그러므로 해서 빅데이터를 구축할 수 있고 거기에 블록체인 상에서의 AI를 구동할 수 있다. 이제 이렇게 저희가 설명을 드릴 수 있는 겁니다. 좀 다른 표현으로 좀 해보면 왼쪽이 탈중앙화된 환경이고 오른쪽이 중앙 집중식의 환경이에요. 그리고 월드와이드 앱이 있는데 그 위에 블록체인이 있고 클라우드 서버 환경이 있어요. 두 갈래가 있는 거죠. 두 갈래가. 오토엑스멜은 바로 블록체인 상이나 클라우드 서버 환경에 공이 다 올라갈 수 있어요. 공이 다. 그리고 그 오토엑스멜을 근간으로 해서 바로 비자 플랫폼이 그 상단에 있죠. 이 비자 플랫폼 안에는 수십 개, 수백 개의 DApp이 들어갈 수 있는 겁니다. 아까 말씀드렸다시피 380개의 표준, 300여 개의 그 표준 해당되는 산업 분류가 있는데 그 모든 산업의 모든 부분에 있어서 DApp 개발이 가능한 거죠. 그리고 거기에서 결제 수단으로는 비즈오토가 결제 수단으로 사용이 되는 구조죠. 그 결과값이 뭡니까? 빅데이터가 만들어지고 AI가 서비스가 제공이 된다. 그것이 곧 뭡니까? 4차 산업혁명이다. 그러면 이 구조도에서 지금 보시게 되면은 저기서 만일에 오토엑스엠을 지운다면 어떻게 될까요? 오토엑스엠을 많이 지운다면 저 상단에 빅데이터하고 AI는 없는 겁니다. 결국은 오토엑스엠을 지워버리면
4차 산업혁명은 그냥 꿈에 지나지 않는 것이다 하는 거죠. 그래서 오토엑스멜의 가치가 너무나 소중한 겁니다. 우리 국내에 원천 기술이 있는 것이죠. 그리고 그 소중한 기술을 가지고 비로소 플랫폼이 완성이 된 거죠. 비즈오토 플랫폼입니다. 활용 분야, 아까 여기 이미 말씀드렸습니다. 모든 분야, 모든 분야에 다 적용할 수 있고 활용할 수 있는 겁니다. 오늘 비즈오토 플랫폼의 그 기술을 저 모든 분야, 부문에, 산업 부문에 저희가 기술 제공을 다 할 수 있습니다 하는 얘기를 맨 나중에 드릴 겁니다. 메인넷에 대해서 잠깐 보겠습니다. 궁금해 하시는 분들이 많습니다. 예. 저희 메인넷 잠깐 소개드리면 그 합의 알고리즘은 디포스, 위임 지분 증명 방식을 채택을 했어요. 이오스에서 채택하고 있는 합의 알고리즘하고 같아요. 이미 검증된 알고리즘이죠. 저희 그 비즈오토 메인넷의 그 기본적인 특징은 일단 속도 문제, 보안 문제를 해결했다는 겁니다. 그리고 수수료가 없다는 거. 그리고 자체적으로 DID 인증이 인크루드 되어 있고, 그리고 양자난수 기술을 써갖고 완벽한 보안을 갖췄다는 겁니다. 그것이 이제 다른 메인넷하고의 차별화된 그런 특징이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 자, 이제 두 번째, 그 비즈오토 플랫폼 안에 핵심적인 그 디앱이 하나 이제 공존하고 있는데, 그게 바로 뭐냐면 블록체인 기반의 P2P 쇼핑몰입니다. 그래서 블록체인 기반의 P2P 쇼핑몰 디앱 세계 최초로 오늘 공개하는 그런 플랫폼몰입니다. 한번 동영상 3분 정도 되는데 보시겠습니다. Don Tapscott, author of The Blockchain Revolution, says that there are cars in the 19th century, the internet in the 20th century, and the blockchain in the 21st century. Blockchain is at the center of future technology in this era of non-face-to-face era, which is evaluated as core technology of the fourth industrial revolution. Blockchain technology will bring great change to various industries such as finance, IoT, and commerce. The creation of a perfect system by converging blockchain technology and AutoXML technology. The addition of BizAuto doubles the innovative synergy effect. AutoXML implements the commercialization of the blockchain, while BizAuto mainnet leads the commercialization of the cryptocurrency. By creating metadata, AutoXML creates decentralized database on the blockchain. Perfect mainnet is created by converging blockchain and AutoXML technology. The adoption of the POS method has completely solved the slow transaction speed problem of POW and POS methods. Blockchain, a distributed data storage technology, protects against hacking. It is impossible to falsify and enable reliable transactions and prevent secondary risks such as phishing in advance. DID authentication, a distributed identity authentication technology, is to protect personal information securely at most. The world's first decentralized P2P shopping mall, DApp, and this P2P shopping mall applies the core technology of the blockchain in this non-face-to-face era caused by COVID-19. Introducing a blockchain-based smart contract system that connects individuals directly. Direct transactions between sellers and buyers are saved in smart contracts to prevent fraudulent transactions and ensure customers' identity and trade safety. There are advantages saving spending unnecessary time and costs by eliminating intermediaries due to the individual's personal transaction. When you make a payment with a smart contract, it automatically pays with the cryptocurrency, so we take the lead in commercializing the cryptocurrency.
P2P Shopping Mall D-App deploys smart contract transaction system, so it is very easy to use. When you register, you authenticate your identity with DID system. DID is a distributed identity authentication technology that stores information in a block and can authenticate the identities between the parties, making it very secure. It is possible to control personal information by managing the personal identity information by yourself, not by the institution. The risk of personal information leakage is reduced by storing personal information on your device without going through the institution. It can be used for multiple institutions with only one personal information storage, reducing unnecessary member registration time, and using various transaction services. Leader of blockchain commercialization, AutoXML. Perfect cryptocurrency payment system, BizAuto. Shopping Mall D-App is start of smart contract, takes the lead of commercialization of cryptocurrency. Innovation of customer identity information protection, DID. 그 P2P몰에 대한 그 동영상을 보셨는데요. 이제 얼뜻 들으면 세상에 P2P몰은 많은데 뭐가 새롭다 그러는 것이 이렇게 생각하실 수가 있어요. 왜냐하면 전 세계에 그 직거래 쇼핑몰 굉장히 많거든요. 예. 그런데 이제 그 수많은 직거래 쇼핑몰들은 다 뭡니까? 예, 중앙 서버, 클라우드 서버를 이용한다는 겁니다. 근데 저희 지금 이 비즈오토 플랫폼에 연동되어 있는 비자몰은 P2P몰인데 블록체인을 기반으로 한다는 겁니다. 그게 다른 거죠. 이 클라우드 서버를 쓴다는 거하고 블록체인을 쓴다는 거하고 큰 차이점은 뭐냐면 데이터의 신뢰입니다. 클라우드 서버는 데이터의 신뢰 보장이 될 수가 없어요. 그러나 앞으로의 세상은 가장 중요한 게 데이터의 신뢰입니다. 그 데이터 신뢰를 확보하기 위해서는 블록체인은 필수다, 이렇게 결론이 나 있는 상황이에요. 그래서 블록체인 상에서 의료 시스템이든 그 쇼핑몰이든 법률 관계든 컨텐츠 산업이든 무엇이든 다 할 수 있는데 그 핵심은 신뢰, 데이터의 신뢰 확보인 겁니다. 데이터 신뢰. 바로 지금 비자 플랫폼의 한 구성 요소로 지금 연동돼서 움직이고 있는 비자몰은 바로 그 블록체인 상에서 실질적인 우리 그 300여 개의 산업 분류 중에 하나인 거래를 갖다가 블록체인 기반으로 하고 있고, 그리고 결제를 가상자산을 이용해서 결제를 하고 있다는 겁니다. 앞으로 개발을 할 거라가 아니라 2020년 9월에 저희가 9월 1일 날 정식 오픈을 했죠. 그리고 9월, 11월 2개월 동안 베타 테스트를 마쳤고, 그리고 11월 1일부터 정식 서비스를 지금 하고 있는 상태죠. 그리고 지금 한 달 보름 지났습니다. 한 달 보름 지난 이 시점에 오늘 이 비자 플랫폼에 대한, 비즈오토 플랫폼에 대한 소개를 드리고 있는 겁니다. 비자몰 DID 월렛에 대해서 잠깐씩 한 번씩 검토해 보도록 하겠습니다. 일단 비자몰은 특징이 전 세계 모든 제품, 전 세계 모든 가맹점이 등록할 수 있다는 겁니다. 누가요? 그냥 본인 자신이, 그게 기업이 됐든 개인이 됐든 모든 제품, 모든 가맹점이 등록이 가능하다. 두 번째는요, 그 입점을 할 때 수수료나 또 거래가 발생될 때 수수료는 전혀 없다 하는 겁니다. 그러면서 또 한 가지가 뭐냐면 중간 거래자가 없습니다. 중간 거래자가 없습니다. 이 비자몰 자체도 중간 거래자가 아닙니다. 비자몰은 그냥 플랫폼입니다. 이 플랫폼 안에 제품을 등록하고 구매자는 제품을 구매하고 가맹점은 홍보를 하고 가맹점 가서 서비스 이용하고 결제를 하고,
자유롭게 할 수 있는 그런 플랫폼입니다. 그래서 세 번째는 뭐냐면 그 블록체인 기반의 스마트 컨트랙이 구현되기 때문에 그 모든 거래의 데이터들이 원장이 블록체인에 저장된다는 겁니다. 그래서 데이터의 신뢰를 갖다가 유지시켜준다. 이렇게 보시면 되고요. 그리고 마지막으로 이 플랫폼 내에서 모든 거래는 비즈 오토라는 가상자산으로 전 세계가 결제를 하게 된다는 거죠. 국가가 국가 간의 거래를 할 때 환전이 필요 없는 거죠. 비즈 오토 가지고 바로 그냥 결제를 진행할 수 있어요. 이 네 가지 특징을 가지고 있는데 이 구성을 보게 되면 거래소에서 자신의 월렛으로 비즈 오토를 옮기고요. 그리고 자신의 월렛에서 비즈 오토로 제품을 구매하고 가맹점 서비스를 받고 결제를 하게 돼 있어요. 그럼 제품 판매한 사람이나 가맹점을 등록한 사람은, 서비스를 제공한 사람은 비즈 오토로 결제를 받고 그것을 다시 거래소로 가져가서 거래소에서 현금화할 수 있는 거죠. 지금 실제로 비트펀 거래소에 이미 상장이 돼서 실질적인 거래를 하고 있는 겁니다. 지금. 그래서 비트펀 거래소에서 월렛에서 거래소로, 거래소에서 현금화, 이런 절차를 지금 진행하고 있습니다. 일반 쇼핑몰하고 비교를 굳이 하자면 뭐 여러 가지가 있습니다. 여러 가지가 있는데 저 상위의 특징에다가 네 가지를 정리를 해놨기 때문에 쇼핑몰의 비교는 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 자, 비자 DID에 대해서 보겠습니다. 우리가 보통 인증하게 되면 보통 외부에 인증기관이 있어요. 보통 지금 외부에 인증기관이 있어서 뭐 인증서 발급을 받는다든가, 그래서 발급받은 인증서 가지고 한다든가, 아니면 그때 인증 절차를 거쳐갖고 우리가 회원 가입한다든가 로그인한다든가 이럴 때 보통 사용을 하고 있어요. 그렇지만 그 인증을 하는 과정에서 어떻습니까? 제 개인정보가 다 어디가 있나요? 그 외부의 인증기관에 내 개인정보가 다 들어가 있게 되죠. 지금 비자 DID는 탈중앙화된 인증입니다. 내 개인정보가 어떤 중앙 서버에 가 있지를 않아요. 내 개인정보가 어디요? 내 개인정보는 내 핸드폰 안에 들어있다 하는 겁니다. 근데 지금 현재 여건상 외부 기관을 전혀 이용할 수는 없고, 단 한 가지는 먼저 처음에 한 번, 최초 1회는 외부 인증기관을 통해서 우리가 인증을 받아요. 지금 저희는 문자 인증을 하게 돼 있죠. 해외든 국내든 핸드폰 문자 인증을 하도록 돼 있어요. 그래서 핸드폰 문자 인증이 통과되면은 그 인증된 정보가 내 휴대폰, 개인기기에 내 휴대폰 안에 암호화돼서 저장이 되는 거예요. 그때부터는 따로 이 외부 기관에서 내가 인증을 받을 필요가 없어요. 내 핸드폰 안에 암호화된 인증 정보가 있기 때문에 그거를 반복해서 사용하면 되는 거죠. 여기 그림에 보시게 되면 DF1, DF2 하고 DFN 이렇게 돼요. 수십 개의 DF이 있다 하더라도 이 개인 휴대폰 안에 들어있는 인증 정보를 계속 반복 사용할 수 있다 하는 겁니다. 이게 비자 DID 인증의 기본적인 구조죠. 비자 월렛에 대해서 보겠습니다. 비트펀 거래소에서 내 월렛으로 DF로 되어 있죠. 내 월렛으로 비즈 오토를 전송할 수 있어요. 그럼 내 월렛에 들어온 비즈 오토를 다른 회원의 월렛으로 P2P 거래가 교환이 당연히 가능하겠죠. 그런데 때로는 각종 DF에서 쇼핑몰이든 뭐 의료 시스템이든 뭐 여행이든 뭐 부동산이든 결제가 필요할 때 내 월렛에서 바로 결제를 가능하게 되어 있습니다. 이거 기본이죠. 뭐 이거는 뭐 다른 뭐 메인넷들도 다 마찬가지예요. 데이터라는 컨셉, 빅데이터라는 컨셉을 제거해내고 나면 뭐 다른 것들도 다 똑같은 컨셉입니다. 예, 기본적인 거죠.
근데 저희는 이제 이 안에다가 그 에어드랍의 형태로 스태킹 기능을 넣어놨어요. 저희는 디파이는 아닙니다. 저희는 디파이는 아니고 단지 그 월렛으로 비즈오토를 옮긴 다음에 스태킹 계좌가 따로 있어요. 스태킹 계좌로다가 일정량을 예치하게 되면 저희가 일정한 부분 4 내지 20%의 이자를 드리는 그런 플랜이 돼요. 에어드롭 차원입니다. 에어드롭. 저희는 ICO라든가 뭐 이런 걸 안 했어요. 안 했기 때문에 저희가 오픈하고 나서 여러 가지 형태로 에어드롭을 해주는 하나의 방편으로 스태킹 서비스를 하고 있어요. 이게 지금 비자 플랫폼의 기본 구성입니다. 네, 앞으로 이제 추가적으로 지금 비자 몰이 들어있는데 추가적으로 많은 DApp들이 그 비자 플랫폼에 이제 추가될 거라고 이제 생각하시면 될 것 같습니다. 예, 정리 동영상 한번 보겠습니다. (4차) 산업혁명 시대의 중심 기술하면 누구나 블록체인을 말할 겁니다. 이 블록체인을 실용화하기 위해 방법을 찾고 노력하는 기업이 있는데 실제로 가상화폐를 실생활에서 사용할 수 있도록 기반을 마련했다고 합니다. 자세한 내용 함께 만나보시기 바랍니다. 한때 붐이 됐었던 가상화폐. 등장과 동시에 거품 투기로 논란이 되었는데요. 그로부터 몇 해가 지난 지금 가상화폐 시장 분위기가 완전히 바뀌었죠. 결제를 할 수 있는 플랫폼이 등장하며 상용화되고 있기 때문입니다. 여기 코인을 결제할 수 있는 곳이야. 내가 오늘 코인을 결제할게. 현금이나 카드 대신 가상화폐를 이용하는 소비자들. 기존 결제 수단들보다 이용하기 편리하고 또 혜택도 많아 자주 사용하고 있답니다. 전 세계에 등록된 가맹점을 국가별, 업종별로 찾아서 편리하게 이용할 수 있고 대금 결제를 환전 없이 전 세계 통용되는 가상자산으로 결제할 수 있어서 편리합니다. P2P 쇼핑몰을 통해서 가맹점을 이제 등록해보니 매출 신장이 예상되면 전 세계 지역으로 매장 홍보가 되기 때문에 해외 인객 유치에도 큰 도움이 될 것 같습니다. 이러한 가상화폐가 실물 경제에 들어올 수 있도록 환경을 만드는데 긍정적인 역할을 한 기업이 있는데요. 조금 더 자세한 이야기를 듣기 위해 제작진이 그곳을 직접 찾아가 봤습니다. 자치연구소에서 2019년 8월부터 메인넷 개발을 시작하여 2020년 7월에 개발을 완료하였습니다. 메타데이터 생성 기술인 오토XML의 원천 기술을 보유한 개발사와 전략적 기술 제휴를 통해 블록체인 실용화와 가상자산 상용화의 기반을 구축하게 되었습니다. 가상화폐 상용화 방법을 위해 오랫동안 연구해온 기업. 수많은 고민과 방법을 강구한 끝에 메인넷을 개발할 수 있었답니다. 오토XML과 비즈오토 메인넷의 융합을 통해 세계 최초로 블록체인 기반의 스마트 컨트랙트를 구현하게 된 것입니다. 오토XML은 블록체인 기반의 빅데이터 구축을 가능하게 하였으며 구축된 빅데이터를 활용하여 인공지능의 영역까지 확장 가능성을 열게 되었고 비즈오토 메인넷은 스마트 컨트랙트의 상용 결제 수단으로서의 핵심적인 역할을 하게 되었습니다. 그리고 이러한 기술력을 바탕으로 P2P 쇼핑몰을 출시했다는데요. 블록체인 기반의 스마트 컨트랙트를 구현한 탈중앙화 P2P 쇼핑몰입니다. 제품과 가맹점 등록이 가능하고 전 세계 모든 거래가 하나의 가상자산으로 결제가 이루어집니다. 중간 거래자가 없어 가격이 저렴하며 비대면 거래가 가능하고 사기 거래 방지, 거래 기록의 연구 보존이 가능하며 이를 통해 구축된 빅데이터는 인공지능에 활용되어 양질의 서비스를 제공하게 될 것입니다. 실제로 쇼핑몰을 사용하는 고객을 통해 쇼핑 방법을 살펴봤습니다. 회원가입 후 거래소에서 충전한 코인만 있으면 쇼핑을 시작할 수 있는데요. 어떤 가맹점들이 있는지 확인하고 등록된 제품들을 살펴본 후 원하는 것을 선택해 결제를 하면 됩니다. 일반적인 쇼핑몰과 다를 것 없이 사용 방법이 참 쉬워 남녀노소 누구나 사용할 수 있습니다. 전 세계에 좋은 제품을 저렴하게 구입할 수 있고 또 가상자산으로 쉽게 결제할 수 있어서 그게 장점인 것 같아요. 쇼핑몰은 비단 구매자에게만 편리한 것이 아닙니다. 물건을 등록해 판매하는 가맹점들도 편의성으로 높은 만족을 표현하고 있다고요.
저희 뭐 여러 쇼핑몰 많이 이렇게 등록하고 하는데요. 좀 특이하게 좀 탈중앙화된 그런 쇼핑몰이 있다고 해서 하게 되었습니다. 다른 쇼핑몰하고 다르게요. 고객 간의 거래가 바로 다이렉트로 연결이 되고 또 대한민국뿐만 아니라 전 세계 사람들이 다 같이 구매할 수 있는 그런 시스템이라 국내 고객뿐만 아니라 해외 고객도 유치할 수 있어서 그게 큰 장점인 것 같습니다. 그런데 이 쇼핑몰, 가상화폐가 오가는 곳인데 보안은 철저하게 유지되는 걸까요? 비즈오토 메인넷은 위임 지분 방식의 합의 알고리즘을 사용하여 기존의 속도 문제를 해결하였으며 양자난수 기술을 적용하여 보안을 강화하였고 DID 인증을 자체 개발하여 탈중앙화된 신호 인증이 가능하게 개발된 것이 특징입니다. 안전망을 구축해 안심하고 이용할 수 있는 쇼핑몰. 입소문을 타고 이용객들이 점점 늘어나고 있는 상황이라고요. 오토엑스밀과 비즈오토 메인넷의 융합 기술을 발전시켜 전 세계적으로 4차 산업혁명이 성공적으로 진행될 수 있도록 하는데 견인 역할을 수행하고자 합니다. 그러기 위해 국내의 기술 인력 양성을 위한 교육센터를 준비 중에 있습니다. 또한 전자상거래, 부동산, 제조, 금융, 의료, 교육, 언론, 콘텐츠, 에너지, 서비스 등 각 산업 분야별로 순차적으로 D앱의 표준을 만들어 세계상에 배포할 예정입니다. 오토 XML과 비즈 오토 메인넷의 융합 기술로 탄생한 블록체인 기반의 스마트 컨트랙트. 가상자산을 어디서나 쉽게 사용할 수 있는 기술인 만큼 전 세계 산업 분야에 적용되고 많은 사람들이 실생활에서 활용하게 되리라 기대됩니다. 네, 비즈오토 플랫폼의 정책에 대해서 좀 설명드리도록 하겠습니다. 저희 1단계가 이제 성공적인 개발이었죠. 성공적인 개발. 그래서 그동안 3K 소프트웨어 그 연구원들 또 저희 MSG의 그 연구원들 참 고생들 많이 하셨습니다. 그분들의 노력이 있었기 때문에 오늘이 이렇게 이런 결실이 있는 것입니다. 그래서 이 자리를 빌어서 굉장히 그 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 어쨌든 1단계는 플랫폼 개발을 저희가 완료했고요. 이 다음 단계는 뭐냐 하는 거죠. 플랫폼의 그 요즘 그 성공 기본은 인프라입니다. 그래서 오늘 이런 발표를 하게 되고 오늘의 어떤 이런 영상들이 이제 전 세계로 전파가 되면서 홍보가 되면 이 플랫폼에 많은 유저들이 참여를 하리라 그렇게 생각이 됩니다. 세 번째는 뭐냐면 플랫폼에 이제 많은 인프라가 들어왔으면 그 안에 비자몰이 있죠. 많은 사람들이 그 안에서 P2P로 물건을 사고 팔고 또 가맹점 정보를 받아서 그래서 제가 뭐 미국 출장 갔다 LA로 그랬을 때 LA 지역에 무슨 맛집이 어디냐 찾아서 그 집을 가서 서비스 이용하고 결제를 하고 전 세계가 하나의 울타리 안에서 서로 거래가 일어나는 그런 쇼핑몰의 활성화가 전개가 돼야 될 겁니다. 네 번째는 이 특징 중에 하나가 뭐냐면 기존의 쇼핑몰들은 정해진 화폐를 가지고 거래를 합니다. 그러나 우리 비자몰에서의 결제는 가변성 있는 비즈 오토 가상자산을 가지고 결제를 하게 되죠. 그래서 때로는 그 가치가 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있습니다. 현 시점에 거래 시점에 그 가치로다가 결제를 받게 되는 거죠. 근데 좋은 점은 뭐냐면 현 시점에 내가 어떤 가치로 결제를 받았는데 며칠 지나고 나니까 가치가 상승이 됐다 했을 때는 그 결제를 받은 입장에서는 그 차익이 또 생기겠죠. 차익 수익이 발생합니다. 물론 내려갔을 때는 손실이 있을 수 있어요. 그렇지만 그 손실과 그 이익 이런 그 가변성 있는 거 이것도 하나의 새로운 비즈니스 모델이다 저는 생각하는 겁니다. 많은 사람들이 우려해 갖고 그 가치 변동이 없는 그런 결제를 기본으로 원하고 있지만 꼭 그것만이 해답은 아니라고 저는 생각이 들어요. 처음에 이 비자몰을 개발하면서 기획할 때 고민을 많이 했던 부분입니다.
그러나 이 가변성 있는 결제 수단도 미래의 그 하나의 그 패러다임, 쇼핑 패러다임에서는 굉장히 좀 좋을 수 있겠다. 뭐 이런 생각을 해서 이제 그 가변성 있는 결제 수단을 택하게 되는데, 어쨌든 인프라가 많이 오고 쇼핑몰이 활성화되면은 가치 상승으로 이어지겠다는 어떤 기대감을 우리가 가져볼 수 있어요. 다섯 번째는 뭐냐면, 이 쇼핑몰 거래가 활성화되면 거기서 빅데이터가 만들어진다는 거죠. 그리고 빅데이터를 가지고 우리가 AI 서비스를 연동할 수 있는데, 아까 첫 번째 세션에서 AI 서비스를 많이 보셨지 않습니까? 그 AI 서비스들이 다 어디로요? 이 비자 플랫폼에 다 접목이 된다, 이렇게 보시면 되겠어요. 그래서 예를 들면 내가 1년 전에 옷 하나 구매했는데 그게 뭐였지? 하면 바로 찾아준다든가, 지금 트렌드가 어떤 스타일의 그 옷이 가장 매출이 많이 발생하지? 그것도 나이가 20, 30대 범위 내에서 하면 그 제품을 찾아준다든가, 이제 그런 연동 서비스들, 거기다 오더하고 결제하는 것까지도, 그죠? 까지도 AI가 다 해준다는 이제 그런 현실을 만들어 나갈 수 있는 거죠. 결국은 최종의 목적지는 어디입니까? 전 세계 300여 개의 산업 분야에 우리 비즈오토 플랫폼의 그 모델이 확산이 된다는 거죠. 확산이 된다는 거죠. 그래서 저희가 지금 이 플랫폼의 전개 과정을 이렇게 6단계로 지금 나눠볼 수 있겠고요. 여기서 그 전 세계 380개 분야를 갖다 저희가 다 한다는 건 아닙니다. 저희가 기술을 갖다 공개하면 그 산업 분야에 종사하시는 분들이 기술을 갖다가 적용을 하는 그런 패턴으로 생각하시면 되겠습니다. 에어드롭 되게 관심사죠. 획기적인 기술이 나왔고 획기적인 그 메인넷이 나왔는데 나도 저기에 참여를 해보고 싶다, 이럴 수 있어요. 그런 분들을 위해서 저희가 이제 또 회원 모집의 활성화를 위해서 에어드롭 정책을 마련한 게 있습니다. 물론 기본적으로 거래소에서 매입을 해갖고 뭐 내 월렛으로 옮겨놓고 활용을 하시면 됩니다. 그렇지만 저희가 회원 모집을 활성화하기 위해서 회원을 모집할 때마다 에어드롭을 해주는 그런 플랜이 있어요. 그래서 그 플랜 중에 하나가 지금 12월 31일까지 진행되는 플랜이 있고, 내년 1월 1일부터 이후에 진행되는 플랜이 있어요. 그거는 이제 제가 따로 구체적인 공지는 따로 드리도록 하겠습니다. 그거 외에 스테이킹 보상이 있죠. 아까 말씀드렸죠. 내가 월렛에 일정량을 갖다 스테이킹 해놓으면 그 상응하는 만큼의 이자가 지급되는, 그 비즈오토로 지급되는 겁니다. 그럼 저희 에어드롭 정책을 저희가 가지고 있습니다. 앞으로도 계속해서 에어드롭 정책은 계속 추가해 나갈 예정입니다. 그리고 이제 많은 분들이 이 플랫폼을 갖다가 전 세계로 알리는데 뭐 어떤 방식으로 회사에서 홍보를 하느냐 하는 그런 이제 궁금증을 많이 가지고 계셔요. 그래서 온라인 마케팅 정책에 대해서 이렇게 간략하게 정리를 해놨습니다. 자, 향후 과제입니다. 향후 과제는 D앱을 갖다가 전 산업 분야로 확대시키는 거, 최종의 목적지 거기고요. 두 번째는 뭐냐면 기술 전파를 위해서 인재 양성을 해야 되는 겁니다. 그게 두 번째 저희가 큰 핵심 과제 중에 하나입니다. 세 번째는 디지털 경제를 저희가 선도하고 4차 산업혁명을 성공적으로 견인해 나가는 거. 그럼 4차 산업혁명을 견인해 나간다는 건 어떤 의미가 있을까요? 하는 거죠. 뭐 보람과 긍지, 당연히 보람과 긍지도 있겠죠, 그렇죠? 그러나 거의 이면에는 많은 경제적 혜택이 주어질 것이다 하는 그런 그 배경이 있는 거죠. 그래서 연도별로다가 저희가 로드맵을 잡아놨는데, 한 2024년도 가면, 2024년도 정도 가면은 아마 D앱이 적어도 이 비즈 플랫폼을 기반으로 한 D앱이 적어도 한 3천여 개는 만들어지지 않을까, 그런 예상을 해보고요.
그리고 좀 욕심이지만 2022년도 정도 됐을 때는 가상자산 시장의 30% 정도는 저희가 확보하지 않겠냐 하는 생각을 하고 있는 겁니다. 왜냐면요, 지금 뭐 수천 개의 크립토커런시의 암호화폐가 나왔지만 사실은 실질적으로 활용할 수 있는 그런 크립토커런시는 거의 없다고 보시면 됩니다. 예. 뭐 투자의 가치로서는 인정을 받는 것이 몇몇 개가 있겠지만, 예, 실질적인 어떤 그 상용으로서 사용될 수 있는 것은 거의 없다고 보시면 돼요. 그래서 저 크립토커런시 시장에서 30%를 확보하는 것은 좀 그렇게 어려운 일이 아니라고 생각이 듭니다. 예. 그래서 저희 그 목표를 한번 설정해 봤고요. 여기 23년도에 들어서 있는 그 포스 연동이라는 거 굉장히 큰 의미를 가지고 있거든요. 이거는 이제 지금 전 세계 그 가맹점에 가면은 다 포스 기기를 쓰고 있어요. 포스 기기에서 결제를 이제 연동이 되어 있죠. 근데 만일에 저희가 저 솔루션을 가지고 실질적인 월렛하고 연동을 해갖고 만일에 포스하고 연동이 돼서 결제가 가능하다면, 그렇다면 굉장히 획기적인 어떤 그런 이제 기반이 생태계가 조성이 된다고 볼 수가 있어요. 그래서 저희가 좀 23년도 정도 이제 목표를 잡고 있습니다. 지금 이 5번째 지금 개발 참여 방식, 이것이 가장 중요한 겁니다. 제가 오늘 지금 한 1시간 정도 강의를 하는 그 목적 중에 한 가지는 지금 바로 이것입니다. 오토엑스의 기술이 있는데, 우리 아메스지에서 오토엑스 스리켓 소프트하고 스리켓 소프트하고 이렇게 그 협약을 해갖고 지금 예를 들어서 기술 융합을 했어요. 그럼 이제 어떻게 생각할 수 있냐면, 오토엑스밀로 기술이 계속 전 세계로 나갈 수 있어요. 꼭 비즈오토를 동반하지 않을 수 있다는 얘기입니다. 어떤 정부기관의 어떤 프로젝트, 어떤 기업의 프로젝트인데 굳이 이 가상자산을 쓰지 않아도 되는 것들이 많이 있을 수 있어요. 그런 경우는 우리 아멕스지하고는 약간 별개라고 생각할 수 있어요. 그렇지만 그 오토엑스밀이 전 세계로 기술 보급이 되면서 어떤 프로젝트들이, 플랫폼들이 만들어질 때 거기에 결제 수단이 들어가야 된다면, 그렇다면 당연히 비즈오토가 결제 수단으로 들어가겠죠. 그게 첫 번째입니다. 첫 번째. 두 번째는 비즈오토 플랫폼에 이미 오토엑스밀 기술이 들어가 있어요. 이미. 그 들어가 있는 비즈오토 플랫폼을 다른 개발자들이죠. 이 380개 산업 분야의 그 디앱 개발자들이 비즈오토 플랫폼을 연동을 해서 사용한다면 그 역시 또 뭡니까? 예, 비즈오토의 유저가 늘어나겠죠. 세 번째는 아까 뭐였습니까? 플랫폼에 P2P 몰에 또는 뭐 부동산 게임에 그냥 회원들이 들어오는 거죠. 회원들이 참여하는 겁니다. 참여해서 막 수요를 창출하는 거죠. 이 비즈오토 입장에서 볼 때는 세 가지 채널이 있어요. 첫째는 오토엑스밀이 프로젝트가 진행되는데 거기 결제 수단으로 들어가는 거. 두 번째는 여기 비즈오토 플랫폼을 갖다가 다른 개발자들이 연동해서 막 확장시켜 나가는 거. 세 번째는 비즈오토 플랫폼 그 자체에 많은 회원들이 영입이 되는 거. 이 세 가지거든요. 이 세 가지가 동시에 다 막 발생한다면, 그죠? 동시다발적으로 발생한다면 뭐 그보다 행복한 일이 없겠죠. 지금부터는 이 세 가지가 동시에 가능하다 말씀을 드리는 거예요. 그 중에서 지금 오늘 강의한 내용이 오늘로 끝나는 것이 아니라 이 강의 내용이 전 세계로 보급이 될 거예요. 전 세계로 보급이 됐을 때 어떤 기업이든 어떤 정부기관이든 어떤 거기에 핵심 IT 관계자든 그런 분들이 만일에 이 제 설명을 들으신다면 제일 먼저 궁금한 게 저 기술을 어떻게 쓰지 하는 생각을 갖게 될 거거든요.
그런 분들에게 드리고 싶은 말씀이 바로 이것입니다. 여기 보시면 뎁 디벨로퍼 개발자들이죠. 이건 우리 회사 개발자들이 아닙니다. 다른 회사, 다른 정비기관, 다른 나라의 개발자들이에요. 그들이 비즈오토 플랫폼을 연동해서 쓰고 싶다 하면 연동하면 돼요. 자, 연동을 하게 되면 그분들이 비자 DID를 개발할 필요가 없어요. 이미 우리가 다 개발된 걸 사용할 수 있도록 해드리니까. 그 다음 비자 월렛, 그분들이 비자 월렛을 개발할 필요가 없어요. 그냥 우리가 가지고 있는 비자 DID, 비자 월렛을 그냥 그대로 쓰시면 되는 거예요. 그대로 쓰시면 돼. 단, 이 D앱, 그분들이 만들고자 하는 그 D앱 안에는 비자 플랫폼을, 비즈오토 플랫폼을 연동하는 무언가의 프로그래밍이 들어가야 되겠죠? 그 프로그래밍에 대한 가이드가 바로 저 밑에 링크에 있어요. 저 밑에. 아메시지 홈페이지 가면 저 링크가 다 돼 있어요. 저 이랩 링크인데. 그래서 결제를 할 때는 이랩 결제 링크를 쓸 수 있고, DID 인증은 DID 인증대로 쓸 수 있어요. 두 개를 다 쓸 수도 있고, 둘 중에 하나만 쓸 수도 있고. 그리고 지금 비즈오토 메인넷에 대한 그 오픈 소스가 GitHub에 다 올라가 있어요. 지금 다 오픈돼 있어요. 그래서 어떤 기술적인 어떤 정보를 얻고 싶으신 분들은 GitHub에 들어가고 오픈 소스를 이용하시면 돼요. 그래서 역시 그 링크가 지금 밑에 들어 있어요. 그래서 오늘 이 시간부터는 전 세계의 어떤 개발자들이 비즈오토 플랫폼을 이용해서 내가 뭔가를 어떤 DApp을 갖다 만들어 보고 싶다 하면은 비즈오토 플랫폼을 연동해서 사용하시면 그 기간과 노력이 굉장히 세이브가 되겠죠. 세이브 되겠죠. 손쉽게 DApp을 만들어 나갈 수 있습니다. 그래서 관심 있는 분들은 홈페이지 일단 접속을 해보시고 거기 기본 정보를 얻으시고 또 궁금하신 사항이 있으시면 저한테 연락하시고 하시면 될 것 같아요. 시연인데요. 이거 시연은 제가 설명을 없이 하겠습니다. 시연은 어떤 기능을 제가 설명드리는 것보다도 실제로 이미 이렇게 활용이 되고 있습니다 하는 걸 보여드리는 거예요. 그래서 아까 말씀드렸던 월렛을 사용하는 거, 거기 스태킹 기능 되는 거, 그 다음 DID 인증하는 거, 그 다음 비자몰에서 상품 등록 구매, 가맹점 등록 결제, 이런 전체적인 로직이 다 들어있어요. 한 10분 걸리는데 설명 없이 10분 동안 시청하시도록 하겠습니다. 여기까지가 이제 회원가입이었고요. 월렛 사용 기능에 대해서 지금 들어갑니다.
지금은 이제 스태킹 기능, 스태킹 기능에도 시연입니다. 예, 지금은 이제 DID 인증 들어갑니다. 이제 비자몰 설치 단계입니다. 비자 플랫폼하고 비자몰은 별도의 다른 앱으로 지금 되어 있는 상태이기 때문에 비자 플랫폼에서 비자몰을 설치할 수 있도록 되어 있는 거죠. 그래서 비자몰도 별도의 앱이기 때문에 비자몰 회원 가입을 따로 또 해야 되는 겁니다. 그때 DID 정보를 그냥 이용하는 거죠. 이제 비자몰에 상품 등록하는 과정입니다. 지금 실제로 이 데이터 헤븐이라는 책이 비자몰에 등록이 돼 있어요. 그래서 만약 이 책을 원하시는 분들은 비자몰에 들어오셔갖고 책을 구입할 수 있습니다. 이 상품을 등록하고 상품을 구매하는 과정에 스마트 컨트랙이 발생하는 거야. 이때 XML, 오토 XML의 기술이 여기 적용되는 겁니다. 그래서 상품 등록할 때 물론 저렇게 이미지 그립 데이터도 또는 동영상이든 정형, 비정형 데이터 모든 데이터를 갖다가 쉽게 저희가 담아낼 수 있는 그런 기술이 여기 들어가는 겁니다. 저기서 기본적인 데이터 입력하고 저장을 하게 되면 그때 XML이 자동 생성되면서 저장이 되는 거예요. 이 거래가 완료가 되면 이제 계약서가 만들어지는데 저 계약서 자료 자체도 다 XML로 저장되고 XML로 가져오고 하는 거죠.
그냥 겉으로 보기에는 이제 일반 쇼핑몰에서 보는 그런 기능과 같은 것이죠. 그러나 내부적으로는 블록체인 기반에서 실제로 스마트 컨트랙이 돌아가는 그런 상황인 겁니다. P2P 거래하게 되면 많은 분들이 이제 상호 간 거래의 신뢰를 얘기하게 되는데, 이 플랫폼 안에 에스크로 기능이 다 있어요. 그래서 구매자한테 상품이 도착해서 상품 수령 확인을 해야만 그때 실질적 결제가 일어나게 되어 있고요. 그리고 자체적으로 평점 기능이 있어서 평점에 의해서 구매 행위를 또는 판매 행위를 할 수 있느냐 없느냐, 그런 것들이 다 이 자체적으로 이렇게 판단해 갖고 어떤 그 액션을 취하게 그렇게 좀 되어 있습니다. 이제 가맹점 등록하는 과정을 또 보시겠습니다. 가맹점 등록이요. 커피숍이 이제 가맹점으로 등록하고 손님이 커피숍 가서 서비스를 받고 거기 서비스의 결제를 갖다가 비즈오토로 하는 그런 시연이라고 보시면 되겠습니다. 실제로 지금 이제 그 몰에서 9월 달부터 실제로 다 사용이 되고 있는 겁니다. 앞으로 이렇게 개발될 거라가 아니라 이미 지금 사용을 하고 있는 그런 것을 지금 보여드리는 겁니다. 네. 시연까지 다 이제 해드렸는데요. 아까 말씀드렸듯이 시연 자체는 어떤 기능을 보여드리는 것보다도 실질적으로 저희가 사용하고 있는 이런 플랫폼입니다 하는 그런 소개를 드린 자리였습니다. 오늘 박상원 총장님 축사, 최승원 교수님 환영사, 그리고 이제 김영근 회장님 아주 귀한 기술을 소개하는 그런 시간, 그리고 이제 제가 비자 플랫폼에 대해서 이제 설명을 드렸습니다. 짧은 시간이라면 짧기도 하고 어떻게 보면 긴 시간이긴 한데 나름대로 이제 함축적으로 정보 전달을 해드리려고 이제 노력을 했던 것 같습니다. 오늘 이렇게 참여해 주신 우리 시청자분들, 특히 국내 해외에 계신 분들 감사드리고요. 불가피하게 비대면으로 온라인으로 하게 됐는데 어떻게 보면은 또 전화위복이라고 먼 거리 계신 분들도 같이 동참할 수 있는 기회가 됐기 때문에 좋은 시간이었다 생각이 듭니다. 이 시스템 플랫폼은 저희가 계속 나날이 발전을 시킬 것이고요. 그래서 저희가 목표한 대로 4차 산업혁명을 저희가 선도해 나갈 수 있는 그런 위상을 갖도록 최선을 다해 노력하겠습니다. 그리고 앞으로도 또 개발을 위해서 헌신해 주실 우리 개발진 연구원분들 그동안 감사드리고 또 앞으로도
많은 기여를 해주실 거라 생각합니다. 자주 이런 기회를 만들도록 노력을 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.